Al Jazeera has published a video titled as 36 Days in July, Sheikh Hasina's Secret Orders Revealed. Al Jazeera Investigation. Let's check out the video. After 15 years of rule, a leader flees her country. She thought she can kill enormous amount of people and can still hang on to power. Al Jazeera reveals the secret orders of a ruthless prime minister. The final hours of Sheikh Hasina's fight to stay in power. She was asking the chief of the army staff, why are you not clearing all the people by shooting? The police is doing a very good job. They are killing the people. We expose how police tried to cover up a murder. পিছন দিয়ে আমার ভাইয়ের লাশ নিয়ে যা পোস্টমর্টম করছে করে আমরা জানি কোনোদিনও বিচার না পাই and the doctor who refused to lie. কিন্তু সাইদ হেড ইনজুরির জন্য মারা যায়নি পুলিশের গুলিতে যেহেতু মারা গেছে Thousands of families torn apart by violence. I can see hatred. People literally poured their hatred in here. 36 days in July, the month that didn't end. এই বাশার হাসিনার যে মসনদ সেটাকে একদম ভেঙে তছনছ করে দিয়ে যে তারা আর কখনো কাউকে হাসিনা হয়ে উঠতে দিবে না। Bangladesh, a population of 170 million. A third are young people, but their work prospects are bleak. Many no longer trust the politicians to create an economy that provides jobs. In June 2024, students in Bangladesh wanted to end a quota system which reserved state jobs for the families of war veterans. এবং এই কোটার মাধ্যমে তার যারা পছন্দের লোক তাদেরকে মূলত এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হয় যার ফলে এখানে মেরিটোক্রেসির ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থী তার যে ন্যায্য বুঝে পাওয়ার কথা ছিল সেটা সে পাচ্ছে না After 11 days, the Indian Air Force are still attacking Dhaka. Following Bangladesh's War of Liberation in 1971, Sheikh Hasina's father, Sheikh Mujibur Rahman, became the nation's first president. The jobs quota was a reward for those who'd fought. So illogical, so meaningless, so hurtful to young people that everybody hated that. But you never realize that this will grow into something which will bring the collapse of the whole regime. The War of Liberation and her father's role in it became a defining feature of Hasina's political brand. She thought that this country was liberated by her father. The country is like her paternal property, like this. She considered the country as her monarchy. Yeah, she perceived that. Bangladesh has a history of political violence. In 1975, Hasina's father and nearly her entire family were murdered in a bloody coup. She survived to lead her Awami League party to power in 1996. Look at the speeches she delivered in her 15-year career. Almost every day, every speech, in the third or fourth paragraph of her speech, she would talk about the assassination of her father, her mother, the kind of sacrifice her family has made. She thought it's her birthright to rule the country.
স্বজন হারানোর বেদনা। As the quota protests gathered pace, the Prime Minister went on the attack. মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? Her words gave protesters their rallying cry. মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন, যে রাজাকারের নাতিপুতিরা সবকিছু পাবে, মুক্তিযোদ্ধারা পাবে না। Those who collaborated against Bangladesh during the Liberation War were called Razakars, traitors. এবং এই রাজাকার বলে সে গত 16 বছর এবং এর আগেও পুরো জাতিকে বিভিন্নভাবে ডিভাইডেড করে রাখার চেষ্টা করেছিল। এবং সেদিন আমরা দেখতে পেয়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা হল, ছেলেদের হল এবং মেয়েদের হল থেকে মিছিল নিয়ে তারা বের হয়েছিল এবং স্লোগান দিয়েছিল, তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার। University students across the city took to the streets. Sheikh Hasina's much-feared youth wing, the Chhatra League, were armed and ready. সেদিন আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমাদের বোনদের রক্তাক্ত চেহারা এবং আমাদের অসংখ্য ভাইরা তারা নির্মমভাবে তারা আহত হয়। তখন আমরা আমাদের এই আহত ভাই বোনদেরকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানেও আমরা যখন এক্সরে রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমাদের ভাই বোনদেরকে নিয়ে, সেখানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এসে, যুবলীগের সন্ত্রাসীরা এসে আমাদের ভাই বোনদের উপর নির্মমভাবে তারা হামলা করে। Al Jazeera's investigative unit has obtained exclusive audio of Sheikh Hasina's phone calls, recorded by her own spy agency. The recordings were verified using forensic digital analysis. In this call, Hasina speaks with Chhatra League leaders 48 hours after the brutal attack on the students. আর ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে আসছে, ছেলেদের হল অধিকাংশই ফাঁকা হয়েছে, তবে এরপরও ভিতরে পুলিশের সার্চ করতে হবে। আমাদের দলীয় সিনিয়ররা অনেকেই প্যানিক হয়ে যাচ্ছিল, মানে কি করব ডিরেকশন দিতে পারতেছিল না, এই জন্য আজকে আপনাকে বারবার ফোন দিয়েছি। আপনি কিছু মনে করেন না? আমি কেন মনে করবো, আমি তো সেদিন সারা রাতে কালকেও তো দক্ষিণে উত্তরে বলে দিচ্ছি যে হ্যাঁ যা দরকার। আমি তো বলি স্যার, আমি আর আমাদের তারা ঘাবড়ায় যায়। আমাদের নেতাকর্মীরাও মাঠে ছিল, আপনার নির্দেশনা পাইয়েই সবাই নেমে গেছে। Al Jazeera tracked down one of Sheikh Hasina's senior intelligence officers. For his safety, his voice has been changed. They attacked the students in Dhaka University area. They have beaten some of them. Many of them had to go to hospital, including the girls, women's students. She had a strong control over her party, and I would say every section of the country she had a strong control over everything. The embattled Prime Minister was convinced her political opponents, the BNP and Jamaat Islami parties, were controlling the protests. সবচেয়ে আশঙ্কাজনক হলো যে সব এর পিছনে অন্য একটা শ্রেণী কাজ করতেছে দেখে, কারণ আমি ওই যে যারা জঙ্গি সন্ত্রাসী তাদেরকে আমরা কোনো সুযোগই দিতে চাই না। এটাই বেস্ট ডিসিশন হয়েছে, বেস্ট ডিসিশন। হয়তো আমি তো জানি, আমরা তো আন্দোলন সংগ্রাম করে পড়তে আসছি। She didn't believe her own intelligence officers. When I said, sir, you see the people who are against you on the street, all are common people. There are many who do not do any politics. They are the common people they are the common students. 300 kilometers northwest of Dhaka lies Rangpur. A student journalist was about to report live on a protest. It would change the course of the uprising. তো সেদিন আমরা যখন ক্যাম্পাসের প্রথম গেটে আসি, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিকতার প্রফেশনাল জায়গা থেকে নিউজের উদ্দেশ্যে আমরা বের হই। ঠিক তখনই আমরা দেখি হচ্ছে পুলিশ এবং শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি অবস্থান। পুরো ঘটনা যখন আমি নিজে ভাবি, পুরো ঘটনাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ওরা আবু সাইদ টার্গেট ছিল শুরু থেকেই। Abu Saeed,
a promising English student, was about to become the face of the uprising. আর যখন শিক্ষার্থীদের সাথে যখন পুলিশের মারামারি হয়, পাঁচজন পুলিশ মিলে এসে সরাসরি আবু সাইদের উপর অ্যাটাক করে। যখন আমি দেখি আবু সাইদের উপর অ্যাটাক শুরু করে পাঁচজন পুলিশ লাঠি দিয়ে, তার মাথায় পুলিশ যখন তাকে মারতেছিল, এতটা পুলিশ একসাথে মারতেছিল, আবু সাইদ তখনও তার পুলিশকে একটা কথা বলেন, তখনও ঠিক তাকে মানে তার মুখ থেকে এটাও আসেনি যে আমাকে সেভ করেন। একজন শিক্ষার্থীকে মাথা ফেটে যাচ্ছে, মাথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। আপনার নাম কি? আমার নাম আবু সাইদ, আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট 12 ব্যাচ স্টুডেন্ট। 12 ব্যাচের শিক্ষার্থীকে পুলিশ অতর্কিত হামলা করে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সে শুট হিম বলে চিৎকার করছে। The student journalist keeps filming, describing what's happening. Abu Said was beaten beforehand. যখন শিক্ষার্থীরা 1 নম্বর গেটে চলে আসে, সেই মুহূর্তে পুলিশ শিক্ষার্থীদের বাধার মুখে পড়ে ক্যাম্পাসের ভেতরে চলে যায়। গুলি করতে প্রিপারেশন নিচ্ছিল। তার পাশে যিনি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিল, উনি যখন এটা বুঝতে পারে, তখন উনি গুলি করার জন্য ওনাকে নিষেধ করে। এবং ভেতর দিক থেকে আমাদের ক্যাম্পাসের কিছু কর্মকর্তা, কিছু কর্মচারী, পুলিশ মিলে শিক্ষার্থীদেরকে উদ্দেশ্য করে ইট পাটকেল, টিয়ার সেল গুলি করতে করতে ক্যাম্পাসের আবার 1 নম্বর গেটে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তে যখন শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছিল পুলিশের বাধার মুখে পড়ে, আবু সাইদ তাদেরকে ক্যাম্পাসের 1 নম্বর গেটে অবস্থান নেওয়ার জন্য, ইন্সপায়ার করার জন্য সে শুট মি বলে নিজের বুকটাকে ঠিক তখন পেতে দেয়। প্রথম গুলিটা লাগে তার পেটে। যখন সে তার পেটে লাগে, সে বুঝতে পারে তার পেটে কিছুটা লাগছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন পুলিশ ঠিক তার খুব কাছে এসে ঠিক তার বুক বরাবর গুলি করে। পরপর 2টো গুলি এসে তার বুকে লাগে। 12 বছরের শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। ওকে ধরার জন্য কেউ আসছে না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা দ্রুত এগিয়ে আসেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশ যে 4-5জন আমরা ছিলাম, আমরা আবু সাইদ ভাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক আমরা যাতে আবু সাইদ ভাইকে না নিয়ে যেতে পারি, যাতে সেখানেই মারা যায়, পুলিশের উদ্দেশ্যটা ছিল ঠিক এরকম। তাদের এরকম একটা ক্রিয়েট করছিল তার পরিবেশটা। ঠিক তারা সেই উদ্দেশ্যে আবার আমাদেরকে গুলি করে। আমার গায়ে গুলি পড়েছে।